नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। भारत ने 114 दिनों में 17 करोड़ कोविड टीके लगाने का मील पत्थर हासिल किया। पंजाब विच अज तो 18 तो 45 साल उम्र वर्ग के लोगों को कोविड टीके लगाने का अमल शुरू। कोविड टीकाकरण के तीजे पड़ाव की सूबा पद्धर ते शुरुआत पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मोहाली तो की। जलंधर विच तीजे पड़ाव के टीकाकरण मुहिम की शुरुआत जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर बलवंत सिंह वालों की गई। पंजाब के बाकी जिलों वांग रूपनगर विच भी तीजे पड़ाव तहत उसारी कामियां दे टीके लगाए गए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में कोविड केयर केंद्र स्थापित किए गए। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ जिलों में कणक की खरीद निर्विघन जारी। किसानों ने जिणस की खरीद की अदायगी सीधे अपने खात्यां विच प्राप्त होने ते खुशी जाहिर की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम के नवे मुख्यमंत्री वजों सौं चुकी। ते पश्चिम बंगाल विच तृणमूल कांग्रेस के नवे चुने गए 43 विधानकारां नूं मंत्रियों वजों सौं चुकाई गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत विश्व पद्धर ते सब तो तेजी नाल कोविड वैक्सीन लगाने वाला मुल्क बन गया है। भारत ने 114 दिनों में 17 करोड़ कोविड टीके लगाने का मील पत्थर हासिल किया, जबकि चीन नूं इस काम वास्ते 119 ते अमरीका नूं 17 करोड़ का अंकड़ा हासिल करने लई 115 दिनों का समा लगा। बीते 24 घंटिया दौरान देश भर में 6,08,000 कोरोना टीके लगाए गए, जिस मगरों कुल अंकड़ा 17 करोड़ 1 लाख ते पहुंच गया है। हुण तक 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के कोई 20,31,000 लाभपात्रियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस उम्र वर्ग लिए टीकाकरण तीजे पड़ाव तहत 1 मई को शुरू किया गया सी। केंद्र सरकार इस कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाने लिए कई कदम चुक रही है। सरकार वालों इस गल यकीनी बनाया जा रहा है कि विश्व के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कों तो पहुंचने वाली सहायता तेजी नाल सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचाई जा सके। इस काम लई कस्टम क्लीयरेंस के काम विच तेजी लियांदी गई ते ढोआ ढुआई लई सड़की ते रेल रस्ते तो इलावा हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया। हुण तक भारत नूं विश्व सहायता वजों 6,738 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, 3,856 ऑक्सीजन सिलेंडर, 16 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 4,661 वेंटीलेटर्स तो इलावा 3 लाख तो वध रेमडेसिविर के टीके प्राप्त हुए, जिन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों को फौरी भेजा गया। पंजाब विच अज तो 18 तो 45 साल उम्र वर्ग के लोगों को कोविड टीके लगाने का अमल शुरू हो गया है। कौमी पद्धर ते 1 मई तो तीजे पड़ाव तहत इस उम्र वर्ग के लाभपात्रियों के टीकाकरण का ऐलान किया गया सी, पर पंजाब सरकार वालों कोविड टीके हासिल ना होने करके इसनूं अगे पा दिता गया सी। सूबा सरकार ने तीजे पड़ाव लिए टीकाकरण लिए तरजीही ग्रुपां की निशानदेही की है, जिन्हां विच उसारी कामे, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी ते वध जोखम वाले सैब बीमारियां नाल पीड़ित लोग शामिल ने। पंजाब विच कोविड टीकाकरण के तीजे पड़ाव की सूबा पद्धर ते शुरुआत पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मोहाली तो की। इस मौके बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार कोविड महामारी के टाकरे लिए हर कदम चुक रही है ते टीकाकरण इसका सब तो वड्डा हल है। उन्होंने कहा कि जे पंजाब नूं टीकियां की नियमित सप्लाई मुहैया करवाई जाए तो रोजाना 2.5 तो 3 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। उन्होंने दस्सिया कि अज शुरू हुए टीकाकरण के तीजे पड़ाव लई पंजाब नूं 1 लाख टीके प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने सूबे भर विच बराबर वंडिया गया है। सेहत मंत्री ने कहा कि मोहाली पंजाब का सब तो वध संवेदनशील जिला है। जलंधर विच तीजे पड़ाव के टीकाकरण मुहिम की शुरुआत जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर बलवंत सिंह ने की। सब तो पहला टीके लगाने वालों में शेखों पिंड के गगनदीप सिंह ते जलंधर के अमन नगर के राकेश कुमार शामिल सन। इस मौके नोडल अधिकारी डॉक्टर इंदू बाला, जिला BCC कोआर्डीनेटर नीरज शर्मा, लेबर विभाग की तकनीकी सहायक अमिता जगोत्रा तो इलावा जलंधर जिले के समूह सिक्ख्या ते सूचना अफसर किरपाल सिंह भी मौजूद सन। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर बलवंत सिंह ने दस्सिया कि तीजे पड़ाव लिए टीकाकरण योजनाबद्ध ढंग नाल कीता जा रहा है। इस पड़ाव की शुरुआत रजिस्टर्ड उसारी कामियां तो की गई। उन्होंने दस्सिया कि टीकाकरण दीयां योग श्रेणियां बारे सरकार वालों समय-समय ते सूचित किया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि शुरुआत में 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के उसारी कामियां लई जिले में 5 सैशन साइटां बनाईयां गईयां ने, जिन्हां विच सिविल हस्पताल जलंधर, सब डिवीजन हस्पताल नकोदर, सब डिवीजन हस्पताल फिलौर, CHC करतारपुर ते CHC आदमपुर शामिल ने।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਕੋਦਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਲੋਰ ਤੇ CSC ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ CSC ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ITI ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 2000 ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 45 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18 to 44 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2000 ਡੋਜ਼ਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2 ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਗਰਲਸ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ITI ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 16 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-12 ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਮ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 28 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ। पहला टीका मेरे लिए लग गया है, दूसरा लगेगा, मैं फिर वो भी लगवाऊंगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। और बाकी डॉक्टरों ने मेरे लिए टेबलेट भी बताई है कि खाना और किस टाइम नहाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, सारी कुछ जानकारी दे दी है। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਵਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 100 ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਫੀਲਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੌਲਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਗਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨੀਗੌਂਗ ਨੇੜੇ ਵਗਦੀ ਸਿਓਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੌਲਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, 11 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਮਗਰੋਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੱਖੂਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਔਲਖਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। मैं भागजीत सिंह सन ऑफ सुखदेव सिंह पिंड सतकोआ जो कि कणक की फसल वढाई करवा के मंडी कीड़ी अफगाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਤੁਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਮੈਂ FCI ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਔਲਖਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਜੋ ਕਣਕ ਸੁੱਟੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ FCI ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 43 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਤੇ 10 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। 3 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਮਿਤਰਾ, ਬ੍ਰਤਿਆ ਬਾਸੂ, ਰਾਥਿਨ ਕੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਮਿਤ ਮਿਤਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ 114 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 43 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।